नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम यूट्यूब चैनल अनेक अनेक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन बा ओजेई पई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गलानी। आपण मानकर ओजेई पई फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाइए। ओजेई फॉर्म फिलअप करिकी आपण माने बीटेक बी फार्मा आईटी आपण माने एमबीए एमसीए एमटेक भली बहुत गुड़े प्रोफेशनल कोर्स पे आपण माने एडमिशन करि परिबे। ता सहित बीबीए हैला बीसीए हैला बी प्लान बी आर्ट्स एम प्लान एम आर्ट्स एमती बहुत गुड़े कोर्स पे आपण माने ओजेई रजिस्ट्रेशन करिबा ओजेई फॉर्म फिलअप करिकी आपण माने एडमिशन करि परिबे। जदि आपण माने स्पेशली बीटेक पे एडमिशन करबाकू चाहउछन्ती तेबे आपण मानकू जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन बा जेई एग्जाम आपण मानकू दबाकू पड़ता है। किंतु आपण माने एही ओजेई रो आउ गोटे सेकंड पार्ट बाहर माने स्पेशल ओजेई मध्ये आसते। स्पेशल ओजेई तार संपूर्ण ना होची स्पेशल ओजेई। से स्पेशल ओजेई दे मध्ये आपण माने ओडिसा रे बीटेक करि परिबे। तेबे आज रो वीडियो रे मु आपण मानकू जणेबी किपरि आपण माने संपूर्ण मागणारे आपण माने भुवनेश्वर रे बीटेक बी फार्मा आईटीआई डिप्लोमा एमबीए एमसीए एमटेक एमती जेते भी कोर्स रहिछि 2024 मसिया रे एही वर्ष रे आपण माने एही वर्षटार आरंभ करिकि परवर्ती जेते समय रहिछि एही वर्षटार स्टार्ट करिकि आपण माने करि परिबे। एससी एसटी पिला माने किपर संपूर्ण भाବରେ मागणार करि परिबे। आ ओबीसी और जनरल पिला माने किपरि अल्प खर्च रे किपरि निजर एही सब कोर्स एडमिशन करि परिबे डिटेल्स आपण मानकू कहिबे। फ्री एडमिशन एवं टॉप बेस्ट कॉलेज विषय मध्ये आपण मानकू जणेबे। तेणु वीडियो को आपण संपूर्ण शेष पर्यंत देखिए मोर रिक्वेस्ट रहिला। वीडियो को लाइक करिवे वीडियो को लाइक करिक चैनल को जदि प्रथम थर भी आपण माने व्यू करछन निश्चय आपण माने हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे। तेबे चलंतु दर्शक बंधु आज एही वीडियो को हमने आरंभ करिबा। देखंतु मो सामने रे ओजेई रो इनफॉरमेशन ब्रोचर आपण सामने रे मु ओपन करछि। आपण माने फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स जति भी रहिछि आपण मानकर जति भी रहिछि बैचलर डिग्री ताहाला बी फार्मा हला बी कैट हला इंटीग्रेटेड एमबीए 5 वर्ष पई तापरे 5 ईयर कोर्स जति भी रहिछि आपण मानकर एमएससी रहिछि एमसीए हला एमबीए हला एमटेक एम प्लान एम आर्ट्स एम प्लान लैटरल एंट्री टू बीटेक एंड बी फार्मा आपण माने बीटेक करि परिबे ना लैटरल एंट्री पई आपण माने बीटेक रे एडमिशन करि परिबे। आ खाली जति 4 वर्ष कोर्स करिबो चाहते तेबे आपण मानकू स्पेशल ओजेई बा जेई एग्जाम आपण मानकू दबो पड़िबो। आपण कहिदिले को कोर्स पई जहाँकि 5 वर्ष कोर्स रही बी फार्मा रहा बी कैट रहा आपको इंटीग्रेटेड एमबीए रहा जहाँकि फर्स्ट ईयर डिग्री कोर्स रहा तापर फर्स्ट ईयर मास्टर डिग्री कोर्स जिते भी रही एमबीए एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस एमटेक एम प्लान एमआरएस एम प्लान ता सहित लैटरल एंट्री आपण करेंगे बीटेक एवं बी फार्मा जहाँ भी कोर्स आपको जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन जेई परीक्षा दबाक पड़े। आपण तो मुझे कहीदे जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन जोड़ा आपर ओजेई ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन ओजेई पई आपनकर फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए। जदि आप 2024 रे भिडियो देखुं तेज आपनकर फॉर्म फिलअप आपनकर ऑलरेडी स्टार्ट हो जाइए जहाँकि आपनकर जानुआरी 25 रु आपनकर फॉर्म फिलअप आरंभ होगा स्टार्ट हो जानुआरी 25 रु आपनकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाइए। आपनकर टोटाल एबे फेब्रुआरी मास शेष पर्यंत चलिए आपण मैंने आराम से मार्च मास 10 तारिख पर्यंत जानुआरी आपनकर 25 स्टार्ट हो मार्च आपण मैंने मार्च 10 पर्यंत आपण मैंने ये ओजेई फॉर्म फिलअप आपण करेंगे। जदि आपने परवर्त समय जब वीडियो को देखुं 2025 26 27 मसीह तेज आप जातु गूगल सर्च कर दिंतु केबेठू केबे रजिस्ट्रेशन अच्छी जॉइंट ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन आपने जानीपर। तेज आपण ओजेई माने एग्जाम देखिए आपने यही कोर्स आपने एडमिशन करेंगे। देखो स्टार्टिंग प्रोसेस देखो लिखाई जहाँकि 25 जनवरी स्टार्ट होने 25 जनवरी 2024 मसीहा 25 जनवरी आरंभ हो 15 मार्च पर्यंत चलो। स्टार्टिंग अफ डाउनलोड आपने निजर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे 30 एप्रिल आप आराम से डाउनलोड करेंगे। आपंकर एग्जाम रही 6 7 8 9 10 मे आपंकर एग्जाम 2024 मसीहा आ प्रोबाब्ली डेट ऑफ डिक्लेरेशन रिजल्ट आपंकर फर्स्ट वीक ऑफ जून आपंकर रिजल्ट डिक्लेरेशन जहाँकि ये वेबसाइट भल ये पीडीएफ मेंशन कर देखो लिखाई आपड़ जी ओजेई आप फॉर्म फिलअप करदे आपंकर एससी एसटी पिला जो मैंने जनरल रही जनरल पिला देखूँ आपंकर 500 टका फॉर्म फिलअप लगे आउ एससी एसटी पिला बहुत कम पैसा आप लगे। देखो लिखाई आप्लिकेसन ग्रुप देखो आप्ले ग्रुप एवं आप्लाइंग फॉर कोर्स देखो लिखाई जो मैंने बी फार्मासी इंटीग्रेटेड एमबीए बी कैट एवं एथि जो एडमिशन करने चाहते हैं 10+2 पास कर दरकार।
ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା କଲା ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସିରେ ସେମାନେ ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବେ ବିଟେକ୍ରେ ଡିପ୍ଲୋମା ଥ୍ରୁରେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଫାର୍ମାସି ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଓଜେଇ ଦେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଫର୍ ପାଷ୍ଟ ଆପିୟର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ MBA MCA MSc ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବିଟେକ୍ BSc ଆପଣ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଷ୍ଟ ଆପିୟର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଟେକ୍ ସାରିଛନ୍ତି ବି ଆର୍ଟ୍ସ ବି ପ୍ଲାନ୍ ବି ଫାର୍ମା MSc ସାରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଏମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ମାଷ୍ଟର ডিগ্ରୀ କୋର୍ସ ରହିଛି ଏମ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ପୁରା ଏମ୍ଟେକ୍ ଟି ଏମ୍ ପ୍ଲାନ୍ MRs ଫାର୍ମା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ଆପଣ କରି ଆପଣମାନେ ଓଜେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜଏଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓଜେଇ www.ojei.nis.in এই ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନେଇକି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଫଲୋ କରି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଠି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସମୁଦ୍ର ଡିଟେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଏଠି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଏଠି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଯେଉଁ କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କିପରି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫ୍ରିରେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରିଫଲି କହିଥିଲେ କି କେଉଁ କୋର୍ସ ପାଇଁ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷର ମାନେ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଟେକ୍ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରିବେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଟେକ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ +2ରେ 45% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର। 10+2 ସେମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ 45% ମିନିମମ୍ ମାର୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାର୍ମାସି କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପଲସରି ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଓ ବାୟୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନାଲ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବିକେଟ୍ ପାଇଁ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ +2 CHSE ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। এই ବି କ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଲାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ସରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଓ ଯେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମାନେ ଏହି କୋର୍ସକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଓଜେଇ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପିୟର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆରାମସେ ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କହିଥିଲି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁଠି ସେଣ୍ଟର ହେବ ଏ ସେଣ୍ଟର କୋଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେଣ୍ଟର ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସାରେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନିୟରେଷ୍ଟ ନିଜର ସେଣ୍ଟର ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସରେ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରୋଚର୍ ଆପଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେତେ ବି କୋର୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣ ଏଠି ଭଲସେ ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛି କିପରି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ସବୁ କଲେଜରେ ମୁଁ ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କଥା ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ନା SC ଆଉ ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲି ସେଇ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯେତେ ବି କୋର୍ସ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ମେନସନ୍ କଲି ସବୁ କୋର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ଉଛି। ଯେକୌଣସି ବି କଲେଜରେ BPUT ଅଣ୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ BPUT ଅଣ୍ଡରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ବି କଲେଜ ଯାହାକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯାହାକି BPUT ଅଣ୍ଡର ରହିଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାଗଣାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି SC ST ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫ୍ରିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଲେଜର କୋର୍ସ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ 80,000 ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଲେଜର କୋର୍ସ ଫି ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଠି ଫ୍ରିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। SC ST ପିଲାମାନେ 80,000 90,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ। ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫ୍ରିରେ କିପରି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ କେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ସେଇ କଲେଜ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ରହିଛି ସେ କଲେଜ ସହିତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର କଲେଜର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ SC ST ପିଲାମାନେ କିପରି ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏବେ ସେୟାର କଲି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଓଜେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଜେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା www.ojei.nis.in ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହିଲି କି 6 7 8 9 10 ତାରିଖ ମେରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଆପିୟର କରିବେ ନିଜର ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ କେଉଁ କୋର୍ସରେ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ କଲେଜରେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେଥିରେ ସେ କଲେଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବି। କଲେଜ ସହିତ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଲ କୋର୍ସରେ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ତ SC ST ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଫ୍ରିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ OBC ପିଲାମାନେ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ OBC
OBC ଆଉ କ'ଣ ନା ଜେନେରାଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା କାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କଲେଜର କୋର୍ସ ଫି ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ଟୁ କଲେଜ ଭେରି କରିବ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଫି। କେଉଁ କଲେଜରେ 80,000 କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି ତ କେଉଁ କଲେଜରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି, କେଉଁଝର 60,000 କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି, ତ କେଉଁଝର 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ସ ଫି ରହିଛି। ତେବେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଯେତେ ବି ଅଛି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲେଜ କହିବି। ଆଉ କଲେଜରେ ଯେତେ ବି କୋର୍ସ ଫି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ କଲେଜ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋର୍ସ ଫି ଯେତେ ରହିଛି ତାର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରିଦେଇ ପାରିବୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି କି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କିପରି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ, କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜ ରହିଛି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ ଯେକୌଣସି ବି କୋର୍ସ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଜେନେରାଲ୍ OBC ପିଲାମାନଙ୍କର ପଇସା ଲାଗିବ। ଯେତେ ବି କଲେଜର କୋର୍ସ ଫି ଥିବ ତାଠୁ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରିବା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କୋର୍ସ ନିଜ ଉପରେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କୋର୍ସ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନହେଲେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। SC ST ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ OBC ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲି କି ସେମାନଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ କଲେଜରେ ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। କେବଳ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଯିବେ ଆଉ ଆସିକି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କଲେଜରେ ଖାଲି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ କିପରି ଭଲ ରଖିବ କଲେଜ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେକୌଣସି SC ST ହୁଅନ୍ତୁ OBC ଜେନେରାଲ୍ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିପରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଦେବି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କଲି ପୁଣି ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। SC ST ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। OBC ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୋର୍ସ ଫି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କୋର୍ସ ଫି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆମେ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଲେଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣେଇବି ସେଇ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରି ବୁକିଂ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୋର୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ କିନ୍ତୁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜରେ କୋର୍ସ ଫି କମ୍ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ସେଠାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ମାନେ ଯଦି ସିଟ୍ ମାନେ କୋର୍ସ ଫି ଯଦି କମ୍ ଅଛି ତେବେ ଅଧିକ ହେଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍ 5,000 ଆଉ 5,000 ଭିତରେ ଏମିତି ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ। ଯାହାକି ଆପଣ ସେ ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଆପଣମାନେ ବୁକିଂ କରିଦେବେ। କିପରି ବୁକିଂ କରିବେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ବୁକିଂ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜରେ କୋର୍ସ ଫି 50,000 ଆପଣମାନେ 5,000 ପ୍ରଥମେ ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ବାକି 45,000 ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେବେ। ଯଦି SC ST ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ତ ଫ୍ରିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପଇସା ଆସିବ ସେଥିରେ ଆପଣ 5,000 ରଖିଦେଇକି ବାକି ତକ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ SC BC OBC କିମ୍ବା ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରି ବୁକିଂ ଗୋଟେ କରିବେ। ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ କେବଳ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଲାଗିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଲାଗିବ ପ୍ରି ବୁକିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ। ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଇୟର୍ଲି ଆପଣ ଯଦି SC ST ପିଲାମାନେ ମାତ୍ର 5,000 ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାନେ ଏଇଥରକ ତେବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଡ଼ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି ଫ୍ରିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।